कर्मणः पुण्याः वाचना संप्रददे नमः कर्मणः पुण्याः वाचन फलसमृद्धिरस्तु सहजं प्रस्तादो रक्षासूत्रदेवता सहित यज्ञोपवीताधिष्ठान देवतायै नमो नमः। ध्यायामि ध्यानं विश्वात्मने गंधं परिकल्पयामि अहम् आकाशदत्तात्मने पुष्पं परिकल्पयामि यं वायुस्तत्त्वात्मने धूपं परिकल्पयामि तं तेजस्तत्त्वात्मने धूपं दर्शयामि मम अमृतत्वात्मने अमृतं समर्पयामि अमृतत्वात्मने भावदूरादिदेवोपचारं समर्पयामि रक्षार्थं रक्षाबन्धनं कुर्यात् लोकसंरक्षणार्थम् ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिहृद्यानगम्यो वन्दे ऋषिं भवभवहरं सर्वलोकैकनाथं निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवासः प्रचोदयात्। महादेव वाजंबरुच्छपं दुःखमन्दे अनहोदं वनस्पते रुद्राय नमो रुद्राय चतुर्थरे नमस्ते अस्तु वामाहयोसे शिव शिवज्रो नमस्ते अस्तु वामाहयोसे देव जगुने सामगायसि ब्रह्मपुत्र इव समनेषु शकुन्तलेन शकुने अस्तु प्रतिवस्तु मना भवात्या बालो वृक्षाय जम्या श्रीनिवास परब्रह्मणमावाहयामि अल्वेन्मङ्गलावाहयामि श्रीभूमावाहयामि लक्ष्मीमावाहयामि विश्वोत्तारविधिवद्रक्षाबन्धनं कुर्यात्। అయ్యా అమ్మవారికి అయ్యవారికి రక్షాబంధనం చేస్తూ ఉన్నారు, పైకి చూపిస్తారు. వాళ్ళన్నిటికీ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి, కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. ఇక్కడ స్వామివారి रक्षाबंधन मुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां वीरमण्डलवाणा वेङ्कटरमणा गोविन्दा నామనమస్సులవాడా అనాథరక్షక గోవిందా గోవిందా. ఇప్పుడు అమ్మవారికి అయ్యవారికి కంకణ ధారణ జరిగింది. స్వామివారికి యజ్ఞోపవీత ధారణ చేస్తారు. యజ్ఞోపవీత ధారణతో పాటుగా
మధుపర్కాలను సమర్పణ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓం ప్రసుక్మంతా ధీయధానస్య సక్షణి వరేభర్వరాగం అభిషుప్రసీదత అస్మాకమింద్ర ఉభయం యుజోషతి యత్సౌమ్యస్యాంధసో బబోధతే అమృక్షరారుణమస్తంతపంథాయేభిస్తథాయో చింతినో వరేయం సమర్యమాసం భగో నో నినీయాత్ సంధ్యాస్పత్యగం సుయమమత్తు దేవాః సుభికేశర ఆరోహ శోభయంతి ముఖం మమ ముఖగం హిమం శోభయ భూయాగుం సంచ భగం కురు రామాహరజ్రమదగ్ని శ్రద్ధాయై కామాయాన్యై హిమాంతామపి నప్యేహం భగేన సహ వత్ససా పాదో ప్రక్షాళ్యాచన్యాద్ ధ్రువాద్యోరిత్యాది మంత్రేణ విఘ్నసూత్రం బ్రాహ్మణై స్పర్శయేత్ ధ్రువం విశ్వమిధం జగతో ధ్రువాః పర్వతా ఇమే ధ్రువో రాజా వికామయం ఇహైవైధిమాం యతిష్ఠాః పర్వత ఇవావిచాచలిః ఇంద్ర ఇవేహ ధ్రువస్తిష్ఠా ఇహ రాష్ట్రముధారయ అధరే ప్రసన్యతః అధరే సంతు శత్రవః అపహవస్త్రః తిష్ఠా అపహ క్షేత్రాణి సంజయన్ నమోస్మనంతార సహస్రమూర్తరే సహస్రపాదాక్షిహిరోరువాహవే सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिजगधारिणे नमः श्री सहस्रकोटिजगधारिण ओम नमः इति మధుపర్కం యజ్ఞోపవీ అందరూ స్వామివారికి యజ్ఞోపదం వేస్తున్నారు. చూసి నమస్కారం చేసుకోండి. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్ సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమధ్యమృతమం యన్మధునామధుయం పరమం పరమేనాన్నాస్యేన వీర్యేణ పరమో నాగో పదం యోగాని జపఃపీత్వా పునః ఆదామనేతికే వెంకటరమణ గోవింద ఆదరాత్రవాడ అనాథ రక్షక గోవింద పరివేదాగాత్మక శ్రీరాం భవతి రాజమానః అంధీరాస్తబలో స్వాధ్యో హోమనాసారే భవంతాః ఇదం వస్త్రం సమర్పయామి కన్యాదానం కరిష్యే पर्वता इमे नवो राजा विशामयम् इहैवैधिमां यतिष्ठाः पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारय अभितिष्ठ प्रतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्र आदिष्ठा अवः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्र एणमदीधरत् ध्रुवन् ध्रुवेण हविषा तस्मै देवा अधिब्रुवन् अयम् च ब्रह्मणस्पतिः గుట్టుమేళం చెప్పరాపండి అమ్మ. అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. సుముహూర్తం విచ్చేసింది. అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువందేవో లక్ష్మీ భవనత్రయో నిదాన్ దేవాన్ మనుష్యారగాన जाते श्रीरघुनायकस्य जननं देयादुतं मङ्गलं सावधान मुहूर्ते सावधान लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर स्वामी ध्यान सावधान
परिभ्रममाणानामनेककोटि ब्रह्माण्डानामेकतमे व्यक्तान्यक्तमहदाङ्गारपृथिव्यप्तेजो वायं याकाशाध्यावरणैरावृतेऽस्मिन् महति ब्रह्माण्डखण्डयोर्मध्ये आरगवर्मरकेकयकोसलकुन्तल सोरसेन सेवन वेङ्कट कोङ्कणमध्यमत्र पार्श्व भोजर्यावनजालान्धसार्वजेति सिंहवन्त्यातिनेकविशेषदेशा भाषा भूमिपालचित्रदे भागीरथी गौतमी नर्मदा यमुना सरस्वती गुष्टवीनी बाहुदा भीमनदी तुंगभद्रा रेणुका मलाबहारे कावेरी कृतमालाताम्रवर्णी विजोगा कौशिकी गंडकी चित्रका प्रवरा काष्ठवी सरयो सर्वपापः प्रजापति फल्गुनी कर्तव्या पुण्यदा प्रणीतात्यनेका पुण्यनदी पवित्रदे अयोध्यामथरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी स्वारावत्यादि पुण्यपुरी विराजते सगर गुलमल स्वामी पुष्करत्री सहित शेषादल श्रीशैलादि पुण्याजलाधिष्ठिते लक्षयोजविस्तीर्ण जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे महामानसरोवरः अमरावती श्वेतमुख्य इत्यादि चित्रकूट त्रिकूट चन्द्रद्रोणकूट चक्रवालादि शैशैलकैलासादीनामुपरि भूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे विन्ध्यस्य दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णागोदावरयोर्मध्यदेशे काञ्चीमण्डले सिन्धोः पश्चिमतटे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ विविधसर्वक्रीडा विराजमानदशशिला बलपरिमलपटलभ्रमरझुङ्कारनिगरगरं विदकलकण्ठ कूटनाभिकेकीकलमुखरीकृत विजितसारस्वतस्मदनुषण्डे अतल विमलसत्कल भौतकल्पवृक्षायाम्यस्तदे दीप्यमानरत्नसिंहासनस्य रक्षसामनिरौच्य भौत्येदे सुदर्शनानन्दराणां मध्ये सप्तमेवैकमन्मन्त्रे श्रीमदानन्दोर्मध्यगौरवदाहनासिंहवामन भार्गवराघव कृष्णबौद्धकल्पितजावताराणां मध्ये बौद्धावतारे सुधीश्वरविक्रमार्कशालिवाहनवीयाभिनगरनागाभिनगरयक्षकानां मध्ये तृतीये कालिवाराहे इदानीमतावसंहायुगे अष्टाविंशसहस्रान्तविंशतिलक्षान्ते याते खण्डवतिसहस्रान्ते त्रेतायुगे याते शेषसहस्रान्ते बाहुयुगे याते द्वाविंशसहस्रान्ते कलियुगे प्रथमवादे शान्तसौरमानेन प्रभवादिशुक्रमत्सराणां मध्ये सप्तश्री विश्वावसनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ वैशाखमासे कृष्णपक्षे एकादश्यां सुपतिसौवासरः वासरस्थो शुभान्वितकरा भृगुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे पूर्वेशां मातृवंशानां नरकात् उत्तीर्य शाश्वत ब्रह्मलोके निवास सिद्ध्यर्थं अनाद्य विद्या वासनया अस्मिन् संसारे विचित्रासु नानायोनिषु पुनः अनेकथा जनित्वा येन वा कर्मविशेषेण इमानि मनुष्यजन्म विशेषं प्राप्तवतः अस्मिन् वंशे जातस्य गोत्रस्य नामधेयस्य मम जन्म अभ्यासापि जन्म प्रभृति एतत् क्षणपर्यन्तं मध्ये वर्तिनिकाले सम्भावितानां पापानां वास हानि पाद वायोः उपस्थानां पञ्चानां कर्मेन्द्रियाणां चक्षुः श्रोत्र जिह्वा आघ्राणानां पञ्चानां ज्ञानेन्द्रियाणां
प्रेरकस्य अंतःकरणैः सगोचरैः संबंधे सति संभावितानां सकल पापानांच निवृत्तिद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं मगृह्योक्ता कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि ब्रह्मवेदं ब्रह्मणां ब्रह्मेश्वरे कन्या मोक्षमाप्नुयात् साक्षिण्यः सर्वदेवताः प्रदास्यामि तारकाय वै शरणं धर्मकामार्थसिद्धये कन्यादानमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु कन्यादानमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां चन्द्र आनुकूल्यदाफलसिद्धिरस्तु గోత్రనామాలు చెప్తూ ఉన్నారు. ఒక ఫలానా పెళ్లి కొడుకును మనం వెతుక్కోవడానికి వెళ్తే వాళ్ళ పుట్టుగోత్రాలు ఏంటి, వాళ్ళ వంశం ఏంటి, వాళ్ళ ఏడు తరాలు ఎవరున్నారు అని చెప్పి మనం తెలుసుకోకుండా మామూలు పెళ్లి చేయలేం. అలాంటిది భగవంతుడు పెళ్లి చేయాలి అంటే అటు 3 తరాలు ఇటు 3 తరాలు చూస్తున్నారట. ఆ 3 తరాలన్నీ కూడా చెబుతూ ఉన్నారు. ఆయన ఎవరి మనవడు, ఎవరికి ముని మనవడు, ఎవరికి కొడుకు, ఆయన పేరేంటి, అలాగే అమ్మవార్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరు, ఎవరికి ముని మనవరాళ్ళు, ఎవరికి మనవరాళ్ళు, ఎవరి కూతురు, వారి పేరు ఏమిటి, ఇవన్నీ చెబుతూ ఉన్నారు. అందరూ శ్రద్ధగా ఈ సంకల్పాన్ని తిరిగిస్తూ ఉండండి. चतुर्वेदाध्यायिनीं सौभाग्यविश्वम्भरीं निराकारभागार चिरचित्रकृते स्वरूपात्रयार्षेयप्रवरान्विता विश्वम्भर सन्मनो नप्रीं तस्सागरपरीन्दं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतो चतुर्वेदाध्यायिनीं सौभाग्यविश्वम्भरीं निराकारभागार चित्रकृते स्वरूपात्रयार्षेयप्रवरान्विता स्वप्नागर सन्मनः पुत्रै पौत्रीं तस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतो सर्वेदाध्यायिनीं सौभाग्यविश्वम्भरीं निराकारभागार चिरचित्रकृति सर्वस्वरूपात्रयार्षेयप्रवरान्विता क्षीरार्णवसन्मनः पुत्रीं तस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतो सर्वेदाध्यायिनीं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतो सर्वेदाध्यायिनीं सौभाग्यविश्वम्भरीं निराकारभागार चिरचित्रस्वरूपत्रयार्षेयप्रवरान्विता श्रीभूदेवी नाम्नीं साक्षात् इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति लक्ष्मी स्वरूपिणीं कन्याम् भूष्णास्ताभ्याम् అమ్మా 10 నిమిషాల్లో కళ్యాణం అయిపోతుంది. అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. ధ్యానం సమర్పయామి. హరిద్రా కుంకుమవేపచూర్ణం సమర్పయామి. గంధపుష్పాక్షై సంప్రకీర్య పరిమళ ధూపమాఘ్రాపయామి. साक्षात् दीपं दर्शयामि. धूपदीपान्ते शुद्धाय समर्पयामि. किञ्चिन्निवेद्य मोक्षा प्रतिष्ठा पुण्डरीकाक्षाय नमः. यथा भागं कदलीफलान् नारिकेलशकलान् निवेदयामि. प्राणोपानं यानोदानसमानः. माङ्गल्यसूत्राधिष्ठितगौरी देवताभ्यो नमः. यथा भागं कदलीफलान् नारिकेलशकलान् निवेदयामि. नीराजनं ताम्बूलार्थं पुष्पं समर्पयामि. ओम सर्वमंगल
చప్పట్లు వేయాలి. ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే మాంగళ్య సూత్రాధిష్ఠిత గౌరీ దేవతాభి పరమహానిరాజనిత నిర్మలప్రియామి నీరాజనాం దేవతా ఆగమనీయం గౌరవప్రియామి రక్షాంధారియాం నమస్కరోమి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అనాథరక్షక గోవింద గోవింద శ్రీరమణ గోవింద. అమ్మ ఇప్పుడు మాంగళ్య ధారణ జరుగుతుంది అమ్మవారికి. మామూలుగా అయితే కనుక మన అందరం కూడా వివాహాన్ని చేసుకుంటాం. మనం అందరం ఏమని చెప్తాం? మాంగళ్యంతంతు నానేనా. చూసారా, నేను చెప్పకుండా మీరు చెప్పేశారా? లేడీస్ చెప్పకూడదమ్మా, అది ఆడవాళ్ళు చెప్పకూడదు, మగవాళ్ళు చెప్పాలి. మీరు కట్టట్లేదు కదా మంగళసూత్రం, మగవాళ్ళు కడుతున్నారు కాబట్టి మగవాళ్ళు చెప్తారు. మమ జీవన హేతున అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ సభ మధ్యలోని త్రయస్థల సత్కోటి దేవతలందరూ కూడా వచ్చి కూర్చున్నారు. రావణ బ్రహ్మ అడుగుతున్నారుడా. రావణ బ్రహ్మ చెప్పమంటే ఆ స్వామి వారు చెప్తున్నారుడా. ఏమని రావణ బ్రహ్మ అంటున్నాడు? మాంగళ్యంతంతు నానేనా మమ జీవన హేతునా అని చెప్పి వెంకటేశ్వర స్వామిని చెప్పమంటే వెంటనే కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి పీటల మీద లేచి నుంచుని నిరాకారుడై మొత్తం ఎంత అంటే అనంతుడై, అంటే మనం ఎంత చూడలేనంత ఎత్తు ఎదిగి దశభుజాలని మొత్తం అంతా కూడా చూపించి అతని యొక్క స్వరూపాన్ని మొత్తం అంతా కూడా చూపించి అతను అంటున్నాడ, నేను నా జీవనం గురించి కాదు నేను వివాహం చేసుకుంటుంది, లోక రక్షణ హేతునా అన్నాడంట. చూసారు ఎంత అద్భుతంగా అన్నాడు, చెప్పండి కొట్టడంలో కూడా. ఇప్పుడు ఆ స్వామి ఇప్పుడు ఆ విధంగా వివాహం అనేది చేసుకుంటున్నాడు. లోక రక్షణ హేతున, లోకాన్ని సంరక్షించడానికి మాత్రమే ఈ వివాహం చేసుకుంటున్నానని చెప్పి ఈ ముల్లోకాలు కూడా దగ్గరెళ్ళేటట్టుగా చెప్పాడంట అతను. మరి ఒకసారి చెప్పండి కొట్టండి గట్టినప్పుడు. లోకరక్షణ హేతున కండే వృక్షాలు చూసారా ఇందులో కూడా ఎంత స్వార్థం ఉందో. అక్కడేమో మనల్ని అందరినీ రక్షిద్దామని అనుకున్నవాడు, నలుగురు గురించి ఆలోచించేవాడు, ముల్లోకాలను రక్షిద్దామనుకున్నవాడు లేచి నించుని దాని విశ్వరూపం చూపించి ముల్లోకాలు వినబడేటట్లుగా చెప్పాడు లోక రక్షణ హేతున అని. అతను అంత గట్టిగా చెప్పినప్పుడు కనీసం పక్కవారు కూడా వినబడట్లేదు మనం గోవిందా అంటే. మానవులు ఎంత స్వార్థపడిలో చూడండి, మళ్ళీ గోవిందా అంటే పక్కవారికి ఎక్కడ పుణ్యం వస్తుందో. ముల్లోకాలు కాదు కదా, కనీసం ఊరు రావట్లేదు. ఏడు పనులు ఒక నిజాగండి. ఏడు పనుల వారా వెంకటరమణ గోవిందా, ఏడు పనుల వారా వెంకటరమణ గోవిందా, ఏడు పనుల వారా వెంకటరమణ గోవిందా.
प्रजापति प्रियाय दक्षिणानां प्रतिगृहे मननचित्तमाभूमिं स्वागतमजीवे ओमस्य महेश्वरे ओम शांतिरस्तु पुष्यस्तु पुष्यस्तु विरुद्धरस्तु अविक्रमस्तु आयुष्यमस्तु पुण्यति आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वोत्तिदं कर्मास्तु कर्म समृद्धिरस्तु पुत्र समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु वित्तसंपदस्तु अनंतु स्वजामे कामः समुद्यता ओम प्रजापतिर्कयाञ्चितः मुष्कयोदधातुरवं कामस्य तुष्यमानन्दं तस्यानिधारयामः मोरप्रमाणः मुष्कयोर्निहितस्तमः पूर्वेव कामस्य दक्षिणाग्रहे अनर्थितमावों भारतस्य रूपं नस्य यदाहमस्यातुर्वक्त्रप्रेयमानो यदा प्रिये तृप्तिर्भुंसप्रियेत्प्रिया एवं भगस्यप्यानि यज्ञस्य दाम्यः प्रियः दामेत्यज्ञवल्ले देवायरा हदरो जटिलधरा ओम यज्ञो मे काम समुद्यता यज्ञो में చెప్పండి యజ్ఞో మే కామః సముద్యతాం ముఖ్యమానో రాత్రే తృప్తిర్భుంస ప్రియా ఏవం భగస్సుభ్యై యజ్ఞస్య కామ్యః ప్రియః రామే యజ్ఞర్వదనే అధేయంతో అంతే సత్యర్వదమాః ఆదిత్య సత్యమమి ఆవర్తప్రజ్ఞాభరణ యదో యజ్ఞస్య దక్షిణా यशो मे काम समृद्धतां चपटी यज्ञो में कामः समृद्धता ఇక్కడ తలంబరాలు పోసుకోవడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ కళ్యాణంలో. ఇక్కడ తలంబరాలు ఏ విధంగా కనుక వచ్చాయంటే ఇప్పుడు చూసారా అందరూ పొలవన్నీ తీసుకుని వచ్చారు. అలాగే దేవతలందరూ కూడా శివుడు తీసుకుని వచ్చాడట. అడవిలోకి వెళ్ళి మంచు బిందువులు ఉంటాయి కదా, ఆ మంచు బిందువుల్ని ముత్యాలుగా మార్చి ఆ ముత్యాలను తీసుకుని వచ్చాడ. ఇంద్రుడు ఉన్నాడట, తన యొక్క శక్తితోని ఆ యొక్క మత్స్యాలు ఉంటాయి చూసారా సముద్రంలోని, ఆ మత్స్యాలన్నింటినీ కూడా దగ్గరగా చేర్చి వాటిని కూడా తీసుకుని వచ్చారట. అలా ప్రతి ఒక్క దేవీ దేవతలందరూ కూడా ఆ యొక్క ముత్యాలు, పగడాలు, వజ్రాలు, మాణిక్యాలు, వైడూర్యాలు ఇవన్నీ కూడా తీసుకుని వచ్చి తలంబరాల్లో కలిపారట. కలిపిన తర్వాత మళ్ళీ తలాన్ని అందరికీ పంచి వారు కూడా ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళారట. అంటే దేవతలే అలా చేస్తున్నారు, మనం కూడా అలాగే చేస్తున్నాం. గోవిందా 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 వెంకటేశ్వర స్వామిని శాంత స్వరూపుడుగా మనం కళ్యాణం చేసుకున్నాం, అంతా కూడా చాలా బాగుంది. కానీ ఆ యొక్క శాంత స్వరూపానికి మూలం ఒక అతను ఉన్నారట. కళ్యాణానికి రమ్మంటే మన వారు ఏం చేస్తున్నారు, దశావతారాలు ఎత్తేసి ఆ రాక్షసులన్నీ ఈ రాక్షసులన్నీ సంహరించుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడట. అలా ఒక రాక్షసుల్ని సంహరిస్తున్న సమయంలోనే కళ్యాణ ముహూర్తం వచ్చిందట. దేవతలందరూ కూడా భయపడుతున్నారట. ఉగ్ర నరసింహుడే ఉన్నాడండి అక్కడ. దేవతలందరూ కూడా భయపడుతున్నారు. ఏమని ఎందుకు భయపడుతున్నారు అంటే కనుక క్రైస్తవులు సత్తోడు దేవతలందరూ కూడా భయపడుతున్నారు. ఎందుకు అంటే కనుక అక్కడ యుద్ధం చేస్తున్నారు కదా, మధ్యలో వెళ్తే ఆ కోపం మనమే చూపిస్తాడేమో అని దేవతలందరూ బాగా
అందరూ కూడా భయపడుతూ ఉంటే అప్పుడు శివాయ విష్ణు రూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే శివస్థ హృదయం విష్ణు విష్ణోష్ట హృదయం శివ. అతన్ని కదిలించాలంటే కనుక అతని యొక్క హృదయాన్ని కదిలించాలని చెప్పారట. అతను హృదయం కదిలించాలంటే ఎవరు కదిలించాలి? యోగ నిద్రలో ఉన్న కైలాసం మీద యోగ నిద్రలో ఉన్న శివుణ్ణి కదిలించాలి. కైలాసం మీద ఉన్న శివుణ్ణి కదిలించాలి. దేవతలందరూ వెళ్ళారు, కైలాసానికి వెళ్ళారు. కైలాసానికి వెళ్ళి శివుని ప్రార్థించారట. అయ్యా స్వామి శివయ్య, ఈ యొక్క ముల్లోకాలన్నీ కూడా భయపడుతున్నాయి ఆ విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి. అతనేమో యుద్ధం అనే పనిలో ఉన్నాడు. అతను వెళ్తే ఆ కత్తి ఎక్కడ అవుతుందని చెప్పి భయపడుతున్నాం. కాబట్టి అతన్ని మీరే ఎలాగలా తీసుకురావాలంటే అప్పుడు ఆ పరమేశ్వరుడు ఆ యొక్క కైలాసానికి ఆ యొక్క త్రిశూలం వేసి గుద్దితే ఆ యొక్క ముల్లోకాలన్నీ కూడా దత్తరిల్లిపోయాడ. అప్పుడు అతను అక్కడి నుంచి వచ్చి ఆ యొక్క విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వచ్చాడ. ఆ విష్ణుమూర్తితో అంటున్నాడా, ఓ స్వామి అంటే మీకు అర్థమైనట్లయితే ఇవన్నీ సంస్కృతంలో ఉన్న శ్లోకములు ఇవన్నీ కూడా అతనితో అంటున్నాడా, అదేంటి ఈ ముల్లోకాలన్నీ కూడా నీ కళ్యాణం చూస్తావని చెప్పి ఎదురు చూస్తూ ఉంటే నువ్వేమో ఇక్కడ యుద్ధం చేస్తూ కూర్చుంటావా? ఎప్పుడు నువ్వు చూసినా నీకు యుద్ధమే కావాలా? శాంత స్వరూపుడైరా అని చెప్పి అతన్ని ప్రార్థించాడట. అతన్ని ప్రార్థించిన తర్వాత సరే అని చెప్పి ఆ యుద్ధ ప్రాంగణంలోంచి డైరెక్ట్ గా వచ్చేసాడంట. యుద్ధ ప్రాంగణంలో డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తూ ఉంటే అదే అంటున్నాడు శివుడు, అదేంటి కళ్యాణ మండపానికి నువ్వు నేను ఇలా వెళ్ళావనుకో నిన్ను నన్ను కూడా బయటకు తోసేస్తారు. యుద్ధ ప్రాంగణంలోంచి ఎలా వస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఒళ్ళంతా కూడా రక్తమై ఉంటుంది కదా, రాణిస్తారా పెళ్లి మండపంలోకి? రానివ్వడు అని చెప్పి ఏం చేశారంటే అక్కడున్న మానస సరోవరాన్ని తీసుకుని వెళ్ళాడు. మంచు బిందువులన్నీ కూడా తీసుకుని వచ్చి సుగంధ ద్రవ్యాలైనటువంటి వేర్లన్నీ కూడా తీసుకుని వచ్చి అవన్నీ కూడా మిశ్రమం చేసి అతనికి స్నానం చేయించాడట. అతనికి స్నానం చేయించిన తర్వాత అలంకరించాడ. ఆ వెంకటేశ్వర స్వామికి మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరు అలంకరించారో తెలుసా మీకు? ఎవరికైనా అలంకార ప్రియుడు అని అంటారు. ఎవరు అలంకరించారు? పరమేశ్వరుడు అలంకరించాడ. అప్పుడు చెప్పాడట వెంకటేశ్వర స్వామికి. ఆ వెంటనే కూడా శిరస్యాది నకసిక పాదపర్యంతం దర్శించాడంట. ఎవరు? పరమశివుడు దర్శించాడ. స్వామివారు అప్పుడు అంత అందంగా తీర్చిదిద్దిన విధంగా ఎవరు కూడా ఇప్పుడు వచ్చి తీర్చిదిద్దలేదు. ఆ పరమేశ్వరుడే తీర్చిదిద్దాడట. ఆ పై నుంచి కింద వరకు కూడా చూసి స్వామివారిని ముగ్ధుడయ్యాడట. అయ్యా స్వామి, ఒక పురుషుణ్ణైన నేనే నిన్ను చూసి మోహించాను, ముగ్ధుణ్ణయ్యాను. ఇక సృష్టిలో ఉన్న స్త్రీలందరి పరిస్థితి ఏంటి స్వామి? నీకు ఒక దండం అని చెప్పి ఆ యొక్క స్వామికి నమస్కారం చేసుకుని ఓ అలంకార ప్రియా అని చెప్పి నమస్కారం చేశాడట. వెంటనే కూడా స్వామివారు ఒళ్ళంతా కూడా పులకరించి ఇక నుంచి నేను అలంకార ప్రియుడుగా విరజల్లుతాను అని చెప్పి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడ. అందరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టండి. అలంకారం అంటే అలంకార ప్రియుడు అంటారు. ఏ విధంగా అలంకార ప్రియుడు అయ్యేదో నుంచి ఎవరికి కూడా తెలియదు. గోవిందా గోవిందా గోవిందా. ఆ యొక్క నీలకంఠుడే స్వామి వెంకటరమణ గోవిందా. ఏడుకొండల వెంకటరమణ గోవిందా. అంటే ఇంత కథ చెప్తే కానీ ఎవరు గోవింద అనలేదు. చూసారా? రోజు ఇంత కథ ఎవరు చెప్పలేరమ్మా. ఎప్పుడో కళ్యాణాలు అవుతున్నప్పుడు మాత్రమే వినాలి. అది మీకు మీ దగ్గర వీడియోలు లేకపోతే గ్రూప్ లో ఉన్నాయి, అన్ని కూడా మేము షేర్ చేస్తాం. ఇవాళ రేపు కూడా షేర్ చేస్తాం. అందరూ కూడా స్టేటస్ పెట్టుకోండి. గోవిందా గోవిందా. మీ యొక్క ప్రతిష్టలో ఒక అద్భుతం జరిగింది. మీరు గమనించారో లేదో? మేము తాతయ్య గారి తరఫున కొన్ని వందల ప్రతిష్టలు చేయించాం.
కానీ ఈ యొక్క ప్రతిష్టకి ఎప్పుడైతే గనక మేము బయలుదేరదామని చెప్పి అడుగు పెట్టామో దేవతలు పుష్పపు వాన కురిపించారు. పుష్పపు వాన అంటే కనుక పైనుంచి పుష్పాలు కురిపించడం కాదు, వాన కురిపించడం మాట. ఎప్పుడైతే కనుక పూజా కైంకర్యాలు మొదలు పెట్టామో ఆగిపోయింది. ఏ రోజు కూడా పూజా కైంకర్యాలకి ఇబ్బంది కలగలేదు. అలాగే మధ్యలో హోమం చేసిన రోజు అద్భుతంగా ఒక పక్కన ఎండ, ఒక పక్కన వాన. ఎక్కడో దేవతలు ఉన్న చోట మాత్రమే ఆ విధంగా వర్షం పడుతుందంట. చూసారా ఎంత అద్భుతం. మళ్ళీ కొంచెం ముందుకెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఎక్కడా లేదు, ఇక్కడ మాత్రమే. అక్కడ వాన పడుతుంది, ఇక్కడ ఎండ కొడుతుంది, అక్కడ వాన పడుతుంది, ఇక్కడ ఎండ కొడుతుంది. ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని కూడా ఆ వీడియోలో చిత్రీకరించడం జరిగింది. అది కూడా గ్రూప్ లో పెట్టడం జరిగింది. అది అందరూ కూడా చూసి ఆనందించండి. అంటే సాక్షాత్ వెంకటేశ్వర స్వామి ఇక్కడ ఉన్నారు. గోవిందా గోవిందా. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఉత్సవాలు జరిపించడం, మండల పూజ జరిపించడం, అంతే భక్తిగా శ్రద్ధగా ఆనందంగా అవన్నీ కూడా జరిపిస్తే స్వామివారిని కూడా మిమ్మల్ని కూడా అదే విధముగానే చూడడం అనేది జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం జరిపించడం. ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం అంటారు కదా, ప్రతిలో కళ్యాణం జరగాలి అంటే ఇక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం ప్రతి సంవత్సరం తప్పకుండా చేయాలి. అందులో 10 రూపాయలు ఇచ్చినా కూడా మీరు కళ్యాణంలో పాల్గొనైతే అందరికీ సరి సమానమైనటువంటి పుణ్యాన్ని పంచుకుంటారు. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం కూడా కళ్యాణం శ్రద్ధగా ఆనందంగా చెప్పండి. ప్రతి ఒక్క పదం కూడా మిస్ అవ్వకుండా చెప్పండి. అందరూ కూడా మంత్రహీనం, క్రియాహీనం, భక్తిహీనం, జనార్దన యత్పోజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే సంకల్పిత ప్రయుక్త శ్రీ దేవి సమేత భూదేవి సమేత లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామినః ప్రతిష్ఠా మహోత్సవ కర్మణి తాండా గణేష్ 101 రూపాయి. పట్నం రాములమ్మ 100 రూపాయలు. బల్లంపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి 500 రూపాయలు. గోమ ప్రభాకర్ 210 రూపాయలు. కందుకొండ కృష్ణ కొడతారు 500 రూపాయలు. ఒంగోలు 50 211 రూపాయలు.